Zamanınız hayırlı olsun saygılı seyirciler, hem seyirciler, GRT kanalı ilerledi kendi işini, canlı yayında Diyalog Stüdyo'da programması. Sizinle birlikte ben Valentina Çoban, hem bana yardımcı olur benim kolegam ses aparatçısı Pavel Arnaut. Bugün bizim stüdyomuzda Komrat Dolaybaşı, Vadim Çiban. Vadim Konstantinovич, zamanınız hayırlı olsun. Zaman hayırlı olsun. Büyük sevinmelikle sizi selamlıyoruz bizim stüdyomuzda. Hem önce isterim söyleyeyim, hani bugün elbette ki Komrat Dolayı'nda olan değişilmekler için sizinle laf edeceğiz. Anlayacağız ne türlü ilerlerler köylerimiz hem de Komrat Dolayı'nın kasabası, baş kasabamız Komrat. Ama en ilkin isterim bütün Gagauziya'ya bağlı olan bir temayı açıklayalım sizinle. Vadim Konstantinovich, o bağlı Gagauziya'nın başına, başkanımıza, hem o duruma hangisinde bugünkü gün bulunur değilse de başkan ama bütününe avtonomiyada varınca değilim. Bitki haftalar bizim stüdyomuza gelirler, başka dolayların başları da, primarlar da hepsi onlar söylerler hani zor işleme, açan başkan iş yerinde yok. Siz bunun için ne söyleyeceğiniz hem bu durum için kendi bakışınızı bize açıklayınız. Zaman hayır olsun tabi sıra. Çok sağ olun hani teklif ettiniz beni bugün. Bu soru için hani siz şimdi bana verdiniz. İsterim söylemeye hani ben kayılım. O insanlarla angılarla ben işlerim. Bakanlık komitetinin azalarından hem primarlarla ben kayılım. Biz bugünkü gün bulunuruz böyle bir zor önce söyleyeyim situasyada. Hani bizim başkanımız yok bizimle yanlışlık yok bizimle beraber. Pek zor götürme işi. Açan hem büyük ince derli adam bizde Gagauziya'da o yok bizimle yanlışlık. Ben sanırım hani bizim vatanımızda Moldova'da Dilpak bizim Gagauz Avtonomiyası'nda lazım işlesin kararlar. Çünkü biz hepsimiz görüyoruz neler olur. 5 ay için gider TRT bir iş yani bizim başkanımız durar evde kapalı. Açan lazım olsun bizimle burada beraber da biz götürelim bizim işimizi. Ta 2 yıl ileri 2 yıl geçti. Bizde de var büyük planlar. Hem açan bu adam isterim söylemeyen Evgeny Alexandrovna pek bir açık adam. O her zaman kahırlanır bizim insan için. Bunu ben varınca söyleyeyim açık. Zira ben bulunurum onunla beraber yanlışlık. Biz bile yaparız bizim işimizi. Burada Gagauz Avtonomiyası'nda. Bunu söylerim açık. Hem sanırım hani bizde Moldova'da, Kişinev'da insanlar hangileri şimdi yaptılar bu işi, hangileri soktular Gagauziya'ya bu situasya. Onların fikri koyulacak yerine de Evgeny Alexandrovna olacak bizimle beraber de gelecek işe de biz ilerleteceğiz neler biz koyduk etimize. Var umudunuz hani Ağustos'un 5'inde dava söyleyecek hani başkan varınca geçsin geri iş yerine öyle mi? Doğru mu size anladım? Umudum var ben de isterim öyle olsun. Biz hepsimiz bekleriz. O gelsin. Da çok sorular toplandı. Hangileri lazım çözdürme hem hangileri işleme. Eylül'ün 19'unda tamamlandı 2 yıl önce Evgeny Gutsul geçti bu göreve. Başkan oldu, inaugurasya yortusu olduydu 2023 yılın Eylül'ün 19'unda. Bu 2 yılın içinde işler yapıldılar, projeler büyüğünde daha geliştirilirler, bunu söylerler primarlar. Dolay başları siz de sanırım açıklayacağınız büyün stüdyomuzda projeleri hangileri geliştirilirler, büyün başkanın yardımının, bütçet paralarından, başka türlü paralarla. Bunun için de mutlaka laf edeceğiz. Hem isterim çizgileyim bizim seyircilerimize değineyim, sesleyicilerimize değineyim. Canlı yayında bulunuyoruz. 24960 bizim numarımız var. Nasıl bağlanasınız bize hem verirsiniz kendi sorularınızı. İşleriz bugün 2 dilde. Hem Gagauzca hem Rusça size nice daha yakışıklı olacak. O dilde de bizimle laf ediniz. İlerledelim sözümüzü. Vadim Konstantinovich, söyleyiniz bugünkü günde durum köylerde, kasabalarda ne soy? Bu gece yağmur yağdı. Yağmur büyüktü, çimçirikle, gürültüyle. Ne soy durum köylerde? Haberleriniz var mı bundan? Durum köylerde söyleyeceğim aslınca var isle. Bak Bucak köyünde kaybeldi şafklar, yarım köy kaybeldi şafklar. Var hangilerden yanında fidan düştü Bucak'tan.
Ama kalanı köylerde hem Komrat kasabasında durum isle bir damla lazım paklattırma bizim yollarımızı, sokaklarımızı Komrat kasabasında. Ama kalanı hepsi geçti isle. Yağmur da geçti isle. İnsan bekledi. Yağmur çok. Zira bizde pek sıcaktı bitki vakit. Sanırım hani primarlar hem burada primar Gagavuz kasabasının Komrad'ın primarı çözdürçükler bu soruşları. Bugün çözdürçükler. Şafklar verilecek bucakta. Kalanı köylerde şafklar var, su var. Hepsi güzel. O zaman o kadar büyük zarar olmadı. Olmadı, büyük zarar olmadı. Sağ olun, Вадим Константинович. Тут предлагаю перейти на русский язык для того, чтобы подробнее поговорить о инфраструктурных проектах, которые реализуются в Камрадском районе в различных населенных пунктах. Прошу вас, и вижу у вас заготовленная информация. Скажите о проектах и о результатах этих проектов. Да, есть определенная, конечно, информация. Ни для кого не секрет, в принципе, и были приняты определенные постановления исполнительного комитета, после этого они были утверждены Народным собранием, да, о программах, которые будут реализоваться в сфере строительства дорог. Вот одно из значимых направлений – это будет улица Танкистов, капитальный ремонт. Об этой улице очень много говорили. Это подъезд к муниципе Камрад со стороны села Чукмайдан. На нее будет выделено 4 миллиона леев. Эта дорога будет реконструирована. Также будет происходить разработка проектно-сметной документации. Я буду говорить только про населенные пункты Камрадского района. Я думаю, что про Чадрунский, Вулканический район коллеги смогут рассказать отдельно. Это будет разработана и проектно-сметная документация, это подъезд к селу Кангас, Русская Киселия, а также сметная документация для села Чукмайдан, тоже для одной из внутренних дорог этого населенного пункта. Также что хочу сказать, что сейчас на данном этапе мы все знаем, что основной упор всегда у нас идет на август, вот в том числе и в Гагузской столице, в муниципе Камрад. Дороги в основном ремонтируются август-сентябрь. Сейчас очень большое количество примарей на стадии объявления закупок. То есть согласно процедуре, которую каждый публичный орган должен пройти, это дать объявление о намерении. Очень большое количество примарей на данной стадии. Конечно же, больше всего внутренних дорог будут ремонтироваться в муниципе Камрад. Это очень большое количество дорог запланировано. Опять же, тендеры будут объявляться. Это и Куйбышева, и Пушкина. То есть, если брать в целом, я не буду перечислять все улицы, которые будут отремонтированы в муниципе Камрад, но это будут практически, скажу так, что администрация примарии Камрад отремонтирует дороги в каждом из районов нашего города. Это и район Танка, это и район Заэлпужья, Бараганяска, Туканяска и Геофизика в том числе. То есть везде, в каждом районе, то есть ремонт улиц будет затронут. Также у нас есть в Кангазе, ремонтируется из дорожного фонда примарии внутренние дороги. В Бишалме недавно тоже прошел ремонт одной из улиц в Брусчатке. Сейчас тоже будет объявляться закупка и будет выбираться победитель для осуществления дальнейших работ в черте населенного пункта. Все мы видим, у нас есть некоторые примары, которые очень активны в интернете, в социальных сетях, в том числе и в Фейсбуке. Все мы видели, как примар села Дизгинжа опубликовывает ту работу, которую они выполняют. То есть это в Дизгинже сейчас в центре села ведутся очень большие работы по обновлению инфраструктуры. Это вот район церкви. Кто был в Дизгинже, знает, понимает, о чем идет речь. Это около церкви, около больницы, возле молодежного центра выполняется дорожное покрытие в Брусчатке. Также и Котовская. Есть, конечно, населенные пункты, которые пока не планируют, но их меньшинство. То есть большая часть населенных пунктов, большая часть наших примаров, я имею в виду Камрадский район, сейчас вот в ближайшие месяц-полтора будут ремонтировать определенные улицы в своих населенных пунктах. Если говорить о внутренних дорогах, то решения принимаются, естественно, советом вместе конечно. С примарией, но тут речь идет о средствах из бюджета. Да, населенного пункта, да? Да, то, что я сейчас озвучил, это все денежные средства, это будет все выполняться из бюджетных средств, из бюджетов примарии. То, что я говорил про улицу Танкистов. А улица Танкистов, она регионального значения? Это регионального значения, да, она находится на балансе
на нашем балансе, на балансе Гагаузии. Дорогу администрирует управление строительства АТО Гагаузии, поэтому это будет из региональных средств осуществляться ремонт дороги, в том числе и проектно-сметная документация будет осуществляться из региональных, финансироваться из региональных средств на те населенные пункты, которые я перечислил, там Кангас, Чок-Майдан и Русское Киселе. Ну и, конечно же, есть у нас и программа возмещения контрибуций, которая тоже была утверждена. Там тоже есть определенная часть инфраструктурных кое-каких таких проектов небольших, на которые будет выделяться контрибуция нашим населенным пунктам. Угу. А если в продолжении разговора об улице танкистов, Вадим Константинович, тут стоит ожидать, что уже в этом году приступите к работам? Либо пока только речь о проектно-сметной документации? Нет, то, что я говорил, это по поводу Кангаза, Русской Кисели, Чокмайдана, речь идет о проектно-сметной документации, а в случае улицы танкистов это уже утверждена сумма на капитальный ее ремонт. То есть, соответственно, я надеюсь, что мы с коллегами, в принципе, мы работаем в плотной связке с другими управлениями. Есть определенная работа, за которую отвечаем мы, есть определенная работа, за которую отвечают наши коллеги. Мы в работу друг друга не лезем, но, конечно же, в рамках своих компетенций сотрудничаем. И насколько мне известно, что ремонт будет осуществляться, конечно же, в этом году. То не только дороги ремонтируются в наших селах и городах, есть и другие инфраструктурные проекты. Допустим, мы знаем, что где-то идет ремонт здания примарии, где-то ДК что-то ремонтируют и меняют, и готовят лучшие условия для жителей, для детей, которые занимаются спортом, культурой. Что в этой части? О чем расскажете? Ну, что сказать в этой части? Опять же, тоже у нас есть, были утверждены тоже средства, сейчас я озвучу. Вот на социальные объекты есть постановление Народного собрания уже, конечно, которое утвержденное. Вот примария села Чок-Майдан также будет создавать экологический парк, то есть на это будут выделены также средства. Примария села Кангащик. У нас сейчас очень такое направление, но скажу, что перспективное, реализовывается в плане возобновляемой энергии. Это солнечные панели. Ну, в основном приоритет, конечно же, отдается им для социальных объектов. Это и садики, и дом культуры, и сами примарии. Некоторые из примарий имеют солнечные панели на своих зданиях для того, чтобы минимизировать расходы на электроэнергию, в своих подведомственных учреждениях минимизировать расходы. Потому что буквально сегодня я следил за новостями, сказали, что тариф на электроэнергию у нас снизится. Но тем не менее он уже остается принято высоким. Решение НАРЭ. Да, уже принято решение НАРЭ, но тем не менее этот тариф он остается высоким. Тем не менее, поэтому в этом направлении примарии очень активно, скажу так, работают. Дальше Светлый будет реализовывать тоже проект под названием «Уютное село». Я думаю, что тоже очень замечательный проект для того, чтобы немножко обуютить жизнь для своих сельчан. Дизгинжа будет улучшать спортивно-рекреационную инфраструктуру в селе. То есть, если говорить об финансировании социальных значимых объектов, то у некоторых примарий есть по несколько проектов, на которые также будут выделяться денежные средства. То есть, нету такого, что одна примария делает что-то одно. То есть, у нас примары люди трудолюбивые, деятельные, и они, как правило, всегда несколько проектов реализуют параллельно. Вы уже как минимум по 2 раза упомянули в этой программе Дизгинжу, Чок-Майдан, и ряд других населенных пунктов, но что касается Дизгинжи и Чок-Майдана, тут главы населенных пунктов достаточно молодые ребята, так скажем, и вы сами молодой руководитель районной администрации. И что скажете о их работе? Насколько они хваткие, насколько они полны силы и желания что-то менять и делать положительные изменения в своих населенных пунктах? Не умаляя достоинств других примаров, которые уже давно руководят населенными пунктами и обладают соответствующим опытом. Во-первых, хочу сказать такую вещь. У нас вообще в целом достаточно молодой коллектив примаров. То есть даже есть те примары, которые по несколько сроков, людям там, в районе 40 с чем-то лет, это тоже достаточно молодые примары. Те, о которых мы сейчас говорим, там про Дизгинжу, про Чок-Майдан, Кангащик, молодой тоже, достаточно молодой примар. Есть и в других районах. Кирсово тоже Камрадский район. Кирсово молодой примар, даже в Чатурлунском районе есть молодой примар, в селе Тамай. Очень, скажем так, очень большой потенциал, очень трудолюбивые коллеги. И постоянно ориентированы на, скажу так, получение максимального результата от своей работы. Слишком, иногда бывают определенные, конечно, трудности. Не все, к сожалению, зависит от потенциала примара, потому что
скажем так, госсреда, работа в государственных органах, она подразумевает некое коллаборацию, то есть с кем-то, некое сотрудничество и с другими органами, и не все всегда зависит от примаров. Но в плане... плюс ко всему финансовые возможности решают все. Да? Да, конечно, это же в первую очередь, конечно же, все упирается в финансы. Но в плане идей, в плане их реализации, да, если есть что реализовывать, то достаточно высокая эффективность у данных людей, и я думаю, что жители этих населенных пунктов тоже это видят, тоже это замечают. И, конечно же, без жителей населенного пункта тоже работа примара не может строиться. Он должен в этой работе опираться на своих жителей, узнавать, что для них в основном находится в приоритете. Ну и, конечно же, прислушиваться к ним. Что касается примаров, которые уже не первые сроки и немножко постарше, эти люди уже работу знают на все 100. И у них уже выработано за определенное количество лет, выработаны определенные подходы тоже к достижению результата. И достаточно тоже работа в селах идет. Конечно же, идет. Конечно, да, не все так хочется, не все сразу получается, но люди не стоят, коллеги работают и продолжают даже те вещи, которые, если, допустим, примар первый срок, он продолжает то, что начинал предыдущий примар. Если примар несколько сроков, он продолжает эту работу вести вперед и достигает поставленных целей. Как часто вы бываете в населенных пунктах Камрадского района, чтобы оценить масштаб выполненных работ, чтобы пообщаться с примарами и определить нужные направления? Вы знаете, я хочу сказать, что бывает достаточно часто. Я уже неоднократно говорил здесь у вас в студии, что мы посещаем каждое заседание совета каждого населенного пункта в Камрадском районе. То есть уровень посещения заседаний совета Камрадской администрации – это 99,9%. Очень редко бывает, это прям очень редко. Мы можем, допустим, не быть на одном заседании в год. То есть мы можем одно заседание в год пропустить по определенным каким-то рабочим мотивам. Но 99,9% мы бываем на каждом заседании. Бывает иногда я, когда по мере возможности бывают наши коллеги по администрации. Работа с примарами у нас выстроена в таком ключе, что очень часто мы встречаемся и у нас. Обсуждаем различные вопросы. Я сейчас говорю не только про совещания примаров, которые мы проводим раз в 3 месяца. Мы проводим эти совещания, то есть с определенной повесткой, обсуждаем определенные вопросы, собираемся. Но в течение года мы очень достаточно часто встречаемся с отдельными примарами. То есть я всегда открыт для диалога, и в том числе и примары всегда открыты для того, чтобы что-то обсудить, что-то о чем-то поговорить, какие-то вопросы вместе сообща решить. Ведется работа, да, она, возможно, негласная. То есть, может быть, хотелось как-то, чтобы она была более гласной, больше ее освещать, но это, конечно, рабочий процесс, и есть определенные вещи, которые остаются, скажем так, за кулисами, за кадром остаются. Достаточно часто я приезжаю в населенные пункты по приглашению примаров, то есть, бывает, вот был я, пример тоже приведу, я был в Дизгинже, когда подписывался проект «Меймплик», я присутствовал там тоже по приглашению примара, был как глава администрации. В других населенных пунктах тоже выезжал, и в том же Чокмайдане, и в Буджаке я был. Не буду все перечислять, но в большей части населенных пунктов я всегда по мере поступления приглашений, либо по мере каких-то рабочих вопросов я бываю. Спасибо. Разговоры об инфраструктурных проектах, они какие-то вот уже на сегодняшний день привычные, так скажем. Да. Это необходимость, это то, что должны делать примары для жителей своих населенных пунктов, и это норма. Но особое внимание сегодня привлекают проекты, которые из ряда немножко другого разряда. Например, село Бешалма, где принято решение о реставрации, реконструкции местных мельниц ветряных. Это наша культура, это наша история, это память, которую мы должны сохранить для будущих поколений. И совсем недавно в нашей студии, в нашем эфире был примар села Бешалма Валерий Мош, который с трепетом и с теплотой говорил об этих исторических объектах и о их намерении их восстановить и сохранить. Как вы отреагировали на эту новость? Как вы лично цените подобного рода объекты, которые есть у нас в Гагаузии и сохранены нашими дедушками, бабушками? Я, как человек гагаузской национальности, который родился и вырос в гагаузской автономии, знаете,
я бывал, жил в другой стране, но хочу сказать открыто, со всей искренностью, что когда я нахожусь здесь дома, мне моя родная земля придает определенных сил и придает определенной энергии. Я очень люблю, ценю свой язык, люблю свою культуру и очень, скажу так, трепетно и с радостью отношусь к таким вещам, когда модернизируются наши исторические какие-то объекты. Их у нас, не могу сказать, что много, но они есть, и нам надо их сохранять. И я знаю, что велись когда-то разговоры еще при предыдущем составе исполнительного комитета, то есть работа, конечно же, идет вперед, и я в том числе тоже общался с некоторыми людьми, которые хотели реализовать у нас такой проект, как дорожная карта туристических объектов атолла Гагаузии. То есть это была бы единая база, созданная определенными IT-специалистами. Это было бы сделано для людей, для туристов. Очень достаточно большое количество к нам в последнее время людей приезжает, туристов, даже я замечаю. Давайте приведу такой пример. Многие люди знают, не все, конечно, возможно, но многие люди знают, что здание Камрадской районной администрации находится в историческом здании. Это дом некогда богатого гагаузского человека, Цанко Кольчака. И очень большая масса туристов, иностранцев заходят часто к нам в администрацию для того, чтобы рассмотреть здание, посмотреть, как было устроено. Конечно, у нас есть люди, которые знают историю нашего здания, они рассказывают. И далее заходят для того, чтобы получить информацию, в какой из населенных пунктов они могут поехать и что-то посмотреть из гагаузской культуры. Конечно же, это, если говорить конкретно о Камрадском районе, конечно же, это Бишалма, Абдарма, там есть музей. И люди заходят и интересуются. В этом плане, что если бы была бы у нас вот такая дорожная карта, но я думаю, что мы, конечно же, с коллегами будем работать в этом направлении в дальнейшем, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Если бы была такая дорожная карта, люди бы уже, находясь в своих странах и планируя свой какой-то туристический маршрут, они бы уже на месте знали, да, у себя в стране, что они хотят посетить гагаузскую автономию и куда они хотят поехать. Теперь, говоря еще о вот таких памятниках, вот буквально недавно все видели в интернете, что мы решили немножечко модернизировать стелу на въезде. Я это тоже считаю памятником нашей культуры. На въезде в гагаузскую автономию со стороны села Буджак, ну и, конечно же, со стороны коммуны Кангашик. Там у нас тоже есть стела. Мы решили немножко модернизировать, придать ей немножко свежий облик. Конечно, исходя из тех финансовых возможностей, которые у нас имеются, эта смета достаточно небольшая, это не секрет, то есть эта информация абсолютно гласная и транспарентная. 139 тысяч лей составляет смета всего лишь на 2 этих объекта. И мы за эти финансовые средства постараемся максимально облагородить эти 2 объекта. Да, они встречают и провожают, прошу прощения, всех жителей Гагаузии, которые выезжают из Гагаузии, заезжают, и гостей, конечно. Да. Постараемся за эти денежные средства, за финансовые, это небольшие деньги, особенно с учетом того, что мы все знаем, что в этом году и строительство у нас поднялось в цене, и стройматериалы, и, конечно же, и рабочая сила в этом направлении поднялась. Но мы постараемся, опять же, повторюсь, сделать максимально за указанные финансовые средства. Мы эту работу хотели провести еще в ноябре-декабре прошлого года, к 30-летию создания гагаузской автономии, но, к сожалению, погода тогда внесла немножко свои коррективы, и мы ее перенесли на более теплый сезон, но я думаю, что мы еще... Предстоят и другие даты, Вадим Константинович, 19 августа, 35 лет Гагаузской республики, тоже символично, тоже красиво. Можем тоже приурочить. Пока что Гагаузии пока 30 лет, в декабре будем праздновать 31, поэтому все идет по плану, как говорится. Спасибо. У нас есть звонок в студию, предлагаю выслушать нашего собеседника. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте, Кангас, статуя Кирилла Кирилловича есть такой, уважаемая Валентина, уважаемый гость. Да, весь народ переживает за Башкана и ждем 5 августа с положительными результатами. На прошлой неделе были на вашей передаче 2 человека. Один из них Чабалов Николай. И вы сказали, что молодежи негде работают. И это одна сторона медали. А вторая, всем безразлично. Башкана нет. Пока с полком все равно, в депутатском корпусе то же самое. Вопрос, вот вы как молодой специалист исполкома, почему не выходите в исполком вопросом о создании бюро трудоустройства в исполкоме Гагаузии, что велось учет о привлечении молодых специалистов разного ранга на работу? Вообще, что творится о открытии рабочих мест? Ведется такой же разговор или нет? Если можете ответить. Кирилл Кириллович, секундочку.
Вы с нами, да? Да. Чебанов Николай, которого вы упомянули, он также сказал о работающих пенсионеров. Не до конца он раскрыл свое мнение, но тем не менее мне показалось, что он немного против. Вы что скажете об этом? Я вам скажу такое, уважаемые. Значит, я вышел на пенсию, и не один день после этого не пошел на работу. Хоть предлагали мне инженером и тому подобное. Но я ответил так. Уважаемые, я человек строго, знаю свою профессию, инженер-механик. Я накажу человека, и стараюсь научить его, он скажет: слушай, ты отработал, иди домой, что ты пришел на это. Поэтому я, конечно, против. Я за то, что человек отработал, с благодарностью провели его на пенсию и дать дорогу молодежи. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, Кирилл Кириллович. Что скажете, Вадим Константинович? Спасибо большое за вопрос. В принципе, вопрос в рамках не только гагузской автономии, но и в целом в рамках нашей страны очень актуален. У нас очень большая масса молодых людей официально нигде не трудоустроены. Остается непонятным, на какие денежные средства они существуют. Конечно, не будем выносить Тема разные обширная, догадки. очень сложная, я согласна. Тема обширная. Возможно, для такой темы надо посвятить отдельную передачу. Да. Но я отвечу вкратце. Первый момент, конечно же, для молодых людей наших почему-то не совсем привлекательна государственная служба. Потому что для того, чтобы на госслужбе сделать определенную карьеру, вначале надо прийти обычным специалистом, поработать на маленькую зарплату и потратить очень огромное количество времени. Лично у меня опыт работы в сфере государственной службы уже 12 лет. То есть я начинал с маленькой зарплаты и потихоньку шел вперед. Но для большинства молодых людей в Республике Молдова и в Гагаузии эта работа не привлекательна. Потому что, скорее всего, есть и другие источники доходов. Мы знаем, что у нас люди могут и уезжать на заработки. То есть, естественно, внутренняя миграция, которая происходит. После пандемии у нас многие люди переориентировались на работу по удаленке. То есть и они достаточно зарабатывают больше, чем начинающий специалист на любой из государственных должностей. Что касается того, что в структурах исполкома должно быть создано какое-то, как выразились там, бюро трудоустройств, да, что-то подобное. Ну, во-первых, у нас есть агентство занятости, эти очевидные вещи, я должен об этом сказать. Любое государственное учреждение, либо негосударственное учреждение, будь то предприятие, частное, муниципальное предприятие, акционерное общество, все взаимодействуют с агентством занятости населения Республики Молдова. Сообщая об имеющихся вакансиях. Филиал этого агентства есть у нас в Камрате. Что касается непосредственно управлений исполнительного комитета или администрации Камратского района, я скажу следующее, что мы, скажу за нас, но тем не менее овладею информацией, что некоторые коллеги по управлениям тоже, у нас есть кадровый резерв. То есть бывает, что к нам обращаются молодые специалисты, но, к сожалению, у нас нет вакансий. То есть вообще в администрации района в целом очень маленькая текучесть кадров. У нас есть... Средний возраст сотрудников районной администрации Камратской? Средний возраст, сейчас вам скажу, средний возраст это где-то примерно 40 с копейками лет, там, 40 плюс. У нас Спасибо. средний возраст, у нас есть люди, которые работают больше 20 лет в Камратской районной администрации, у нас очень слабая текущая кадров. Но тем не менее, закончу мысль, мы создаем кадровый резерв. То есть если к нам приходят молодые специалисты, они оставляют все свои данные, оставляют свой CV, резюме, и при наличии мест в структуре у нас в администрации, либо в наших подведомственных учреждениях мы обязательно с этими людьми связываемся и обязательно предлагаем им работу. Вопрос в том, надолго ли человек может задержаться с учетом оплаты труда. Вот в чем большой вопрос. Спасибо. Есть еще один звонок. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Николаевич, Кангас. Сегодня Кангас лидирует. Пока да. Слушаем вас, Иван Николаевич. У меня вот такой вопрос, представитель нашего района. Дело в том, что все живое существо требуется вода всему. Вода, еще раз вода. У нас большие проблемы с водой. В речках, озерах живность уходит, поливать нечем. Дело в том, что говорят, что уже бесполезно чистить эти озера, эти реки, потом все равно воды не будет. Я готов вместе с вами, с председателем комиссии, выехать в Кангас и показать, где чистили, где сделали дамбы, там сегодня вода есть. Что делается для того, чтобы сохранить наши реки? Не будет речек, не будет воды, не будет Гагаузии. Понимаете, я понимаю, что вы много чего делаете, но это у нас в основном. Даже если все сделаете, но воды не будет, все равно Гагаузии не будет.
Что по этому поводу предпринимать? Спасибо. Благодарим вас, Иван Николаевич. Тоже хороший вопрос и тоже достаточно наболевшая тема. По этому поводу скажу так сразу, что администрация Камрадского района сама не может осилить весь тот объем работ, потому что у нас не только в Камрадском районе пересыхают водоемы, но и в других районах. Здесь в плотной связке мы, конечно же, работаем с Главным управлением АПК. У них и комиссия создана в этом направлении, и неоднократно выезжают и наши специалисты, в том числе у нас тоже есть специалист по сельскому хозяйству. Конечно же, круг его, скажем так, полномочий более меньше, чем у специалистов АПК, но мы участвуем во всех этих комиссиях, выезжаем. Конечно же, объем работы очень большой в данном направлении, пути решения пытаемся выработать какие-то пути решения, но, конечно же, все мы замечаем, что у нас в последние годы меняется климат, и я думаю, что один из путей решения, первостепенный, с которого, конечно же, надо начать, это озеленение. У нас очень большая проблема с лесными насаждениями. Этой площади недостаточно. Да, недостаточно. Зеленые насаждения, конечно же, как бы это банально не звучало, но они притягивают осадки в наш засушливый край. И надо, конечно же, начинать с этого. Буквально недавно у нас также было совещание с примарами, там присутствовали специалисты лесного хозяйства, и было сказано, что за последние годы климат поменялся, и просто определенные сорта деревьев, которые у нас росли раньше, они у нас теперь просто не растут. Та же акация. Да, та же акация. Поэтому нам надо менять подход к этому озеленению. Конечно же, надо проводить работу и на местах, на водохранилищах. Это и очистка, возможно, и углубление какое-то. Но даже вот если говорить про Кангащик, там немножко была сложная ситуация с озером, да, которое в Нижнем Кангащике пересохло. Там был определенный спор между примарией, между лидерами, между арендатором озера. И что в итоге, как бы это помягче сказать, вот привело тоже к такой не очень положительной ситуации с этим озером. Проводить нужно работу также на местах, в населенных пунктах. Но, опять же, повторюсь, это очень большой пласт работы в этом направлении. Это надо и с экологией, в том числе, взаимодействовать, и на государственном уровне взаимодействовать с Кишиневым, чтобы выработать пути решения и идти вперед и сохранить наши водоемы, и, конечно же, подстраиваться под тот климат, который мы сегодня имеем. А климат у нас, к сожалению, более засушливый стал за последние годы. К сожалению, да, и к тому же исполкомом разработана программа, которая призвана защитить и сохранить леса, озера и реки, но, к сожалению, средства, которые выделены из бюджета автономии на эту программу, остаются невостребованными, по-моему, уже второй год. Это тоже проблема, потому как нет желающих взяться за эту работу и выполнять восстановление данных ресурсов. Увы, это так. Да, увы, это так. И в последнее время у нас раньше были различные проекты, буквально там, я знаю, что несколько лет назад, сейчас в этом году, в том числе мы говорили с представителями местного хозяйства, ничего не выделяется в плане посадки зеленых насаждений. Раньше выделялось определенное количество саженцев, то есть мы не против устраивать, скажем так, определенные субботники, собираться с коллегами вместе сообща, выезжать в примарии населенных пунктов и стараться немножко озеленить наш Буджакский край, скажу так. Но в этом году, к сожалению, ситуация с этим очень плачевная, поэтому мы должны из собственных средств выделять, где-то, возможно, чуть экономить, но из собственных средств должны это делать и осуществлять. Раньше, конечно, в этом направлении чуть-чуть было больше поля для маневра, скажу так, сейчас немножко меньше. Но в первую очередь, конечно же, это мое личное субъективное мнение, я его озвучивал, в том числе в беседах с коллегами, нужно начать в первую очередь с озеленения. Спасибо. Ну и для информации, если Иван Николаевич нас все еще слушает, я скажу, что редакция ГРТ планирует программу на эту тему, и приглашены специалисты АПК, которые расскажут о реальной ситуации на озерах и реках Гагаузии, что делается, какие средства предусмотрены для того, чтобы поддержать фирмы, желающие восстановить озера и реки. Еще один короткий вопрос, Вадим Константинович, по этой теме. Не кажется ли вам, что вот это решение в свое время предоставить наши озера в аренду сыграло только хуже, так скажем?
Не на пользу уж точно, потому что арендаторы, на мой взгляд, не всегда достойно следили за этими объектами. Такая проблема тоже есть, да, она существует. Решения такие принимались достаточно давно, и большая часть озер, которые находятся, опять же, во всей стране, опять же, не только в Гагаузии, они находятся в частных руках, они арендованы на достаточно большое количество лет. Люди занимаются определенным бизнесом, да, промыслом, то есть зарабатывают на этих озерах, но одновременно зарабатывая на них, они в них ничего не вкладывают. Это есть, от этого, скажем так, мы уйти не можем, мы должны об этом говорить, констатировать этот факт. Я думаю, что тоже нужны какие-то рычаги, механизмы, инструменты на законодательном уровне для того, чтобы обратить на это чуть немножко большее внимание и обязать арендаторов наших, которые занимаются озерами, которые на этом зарабатывают, обязать их чуть более внимательно относиться к этим водоемам, потому что все-таки срок аренды пройдет, да, те же самые 40-50 лет, потому что сроки достаточно большие. А дальше что? Дальше же что-то нужно будет делать, что-то решать. Чтобы не получилось так, что, знаете, как все из озера, из объекта все забрали, да, всю энергию, которую она могла отдать, а после нас трава не расти. То есть так быть не должно. Да, к сожалению, и мы в последние годы привыкли говорить, вот климат меняется, вот климат во всем виноват. А климат почему меняется? Потому как мы к природе, увы, относимся не совсем бережно. Не совсем рационально, но, конечно же, и большая часть проблем, которые у нас есть, в том числе и у наших жителей со здоровьем, это все исходит из экологии, из экологической ситуации в нашей стране. А она достаточно плачевная. Об этом говорилось, конечно, много раз, и, наверное, это тоже тема для отдельной беседы. Но с экологией в нашей стране огромные проблемы, в том числе и одна из самых больших экологических проблем – это канализационная система. Да, вот она и следующая тема, которая вытекает из предыдущей. Как решаются экологические проблемы в Камрадском районе, Вадим Константинович, и в Камрате, во всяком случае, и в близлежащих селах мы чувствуем этот устойчивый запах по вечерам, и не только уже, к сожалению, а Примария Камрата уже который год говорит, что вот-вот установим очистные, вот-вот будет сделано вот это. Да, мы знаем о том, что район за районом подключают к канализационной системе, а вот как обстоят дела с очистными сооружениями? Также я уже тоже высказывался на эту тему, тоже в одной из ваших передач, когда, наверное, был последний или предпоследний раз. Качественно в этом направлении, что касается муниципия Камрат, ничего пока что не изменилось. Пока что те намеченные цели, которые есть у Примарии в плане изыскивания денежных средств и подписания соглашения, насколько нам известно, было подписано на создание канализационной системы в муниципе Камрат, пока все в принципе особо на том же уровне, да, то есть мы ждем. Если говорить в целом о населенных пунктах, тоже Камрадского района, в большинстве, конечно же, тоже большинство населенных пунктов не обладают канализационными системами. Канализационные системы есть в маленьких населенных пунктах, такие как Буджак. Да, там 100%. Там 100%. Но это маленький населенный пункт. Хотя проведение канализации в этом населенном пункте было достаточно дорогостоящим проектом. Русской Киселе, но там, по-моему, осталось 900 метров еще довести, то есть не допровели, немножко еще есть закончить эту работу, но тем не менее на 90% практически, там, на 85% Русской Киселе также обеспечена канализация, но опять же, повторюсь, это маленький населенный пункт. И Камрат – это столица Гагаузии, большой город. Камрат за последние годы стал центром юга Молдовы. Мы все видим, что происходит у нас в городе. Это и утренние пробки, и большое количество предприятий. Если раньше даже, к примеру, я камратчанин, я вырос, родился в городе Камрате. Я помню, что эта проблема у нас есть давно в городе с канализацией, но таких неприятных запахов в городе мы не ощущали. То есть, если откатиться лет 10-15 назад, несмотря на проблему, которая у нас была в городе, таких запахов у нас не было. Но за последние годы Камрат вырос и в промышленном масштабе, если так можно выразиться. У нас очень большое количество предприятий открылось, новых объектов торговли и так далее, и так далее. И, конечно же, старая ветхая система канализации, которая у нас осталась со времен Советского Союза, она испытывает огромнейшую нагрузку, в том числе и река Ялпуг испытывает эту нагрузку. Пока существуют коллектора у нас,
Об этом и неоднократно говорил и примар, и другие ответственные лица из примарии говорили. Но в плане продвижения в строительстве канализации пока мы стоим, к сожалению, пока что на одном месте. Но опять же, это я думаю, что к этому нужно приложить усилия всем сообща, наверное, и более ускорить движение в этом направлении для того, чтобы Камрад уже был на 100% покрыт канализацией, несмотря на то, что это очень большие деньги и очень большие вложения финансовые. То есть здесь нужны средства из городского бюджета, из бюджета Гагаузии, и, конечно, республиканское участие тоже Да, важно. потому что надо, как я уже сказал, надо обращать внимание на то, что Камрад это на самом деле он превратился в столицу не только Гагаузии, но в столицу всего юга. И меня это радует, в принципе, как камрадчанина. И поэтому чем город больше растет, чем больше в нем появляется жителей, тем больше в нем есть работы, которые нужно решать. Да, действительно. Ну, надеются все камрадчане и, естественно, все жители других населенных пунктов, что будут созданы достойные условия. В том числе и Кангаза, и Бишалмы жители надеются, и Светлого, и вплоть до самого юга Молдавии надеяться, потому что все то, что с Камрада стекает, мы все знаем, что оно все идет через устье реки Алпук, уходит вниз, все эти нечистоты, все уходит туда вниз. Ну и в Кирсово, кстати, то же самое проблема. Но и заслуживают граждане достойных условий, Вадим Константинович. Согласен. Наши граждане заслуживают достойных условий. Но и хороших больниц, и хороших школ. Это и в первую очередь здоровье нашего да. населения. Это в первую очередь это. Это очень важно. К вопросу о здоровье, я думаю, что чуть позже мы дойдем и до этого. Да, у нас с вами буквально несколько минут, и мне бы хотелось все-таки лето. Как-то мы с вами ушли в проблемы. Поговорить о досуге для детей, для подростков. Что делается в Камрадском районе? Мы знаем, что действительно вот тут рядом с нами в Камрате красивое здание Дом творчества детский, и он не закрывался на лето. Он продолжает принимать деток, которые хотят творить своими руками, делать какие-то интересные поделки, произведения искусства даже. Что по другим селам? Как отдыхают наши дети, насколько активно и интересно. Да, Дом творчества не закрывался, вы правы, определенные кружки работают, наши детки очень активно ходят. В Доме творчества нашем по Камрадскому району, скажу так, что очень большое количество детей у нас, там порядка 700-800 человек. Плюс мы очень активно работаем над расширением. У нас есть кружки Дома творчества в населенных пунктах, это и Авдарма, Бишалма, и Светлое у нас есть, и в Дизгинже у нас есть кружки Дома творчества, где занимаются детки непосредственно там у себя в населенных пунктах, то есть без того, чтобы приезжать в Камрад, ну, то есть с точки зрения удобства и времени, это, конечно же, и безопасности, наверное, это удобнее у себя в населенном пункте. Администрация Камрадского района, я уже тоже об этом неоднократно говорил, и мы продолжаем, в принципе, эту практику. Мы проводим определенные районные соревнования. У нас они, конечно же, не регионального масштаба, они скромнее, но, тем не менее, от этого их, скажем так, душевность не пропадает. То есть в основном мы ориентированы, конечно же, на детей из Камрадского района, из наших населенных пунктов. Мы проводим и шашки, и шахматы, и футбол. В том числе и Дом творчества проводит такие маленькие, небольшие мероприятия среди деток младшего возраста. Сейчас совместно с примарией села Чок-Майдан мы будем проводить турнир по борьбе в августе. Я думаю, что будет анонс. И люди смогут прийти посмотреть, кто-то сможет прийти поучаствовать. Это тоже будет такое маленькое районное мероприятие. Непосредственно на местах примары организовывают досуги тоже для своих жителей. Конечно же, у нас есть, естественно, отток населения из населенных пунктов, но, тем не менее, у нас в некоторых селах очень достаточно большое количество детей. И, конечно, бы хотелось, чтобы их было еще больше, но главное, чтобы динамика не проседала. И непосредственно на местах, конечно же, бывает плюс. Конечно же, у нас есть Огузленд. Это место, куда стекается тоже весь юг Молдовы, не только Гагаузия. И мы все видим и по новостям, что проходят там очень замечательные, прекрасные мероприятия, которые объединяют детей со всех районов юга Молдовы, не только Гагаузии. Что касается также Дома творчества и художественной школы, сейчас, конечно же, художественная школа у нас дети на каникулах, но мы за последние годы там обновили немножко материально-техническое оснащение. И одно из самых значимых таких вещей, которые я считаю, что нам удалось достичь, это проект, конечно, был не из дешевых, но мы закупили новые костюмы для наших детей в Доме творчества. Это и молдавские национальные, и гагаузские костюмы, и эстрадные костюмы. И лично я очень рад, что нам удалось это сделать, потому что это была немножко трудоемкая работа.
потому что мы очень следим за качеством всего, и нам пришлось немножко над этим поработать и попотеть. Вдобавок хочу сказать, что сейчас также был подписан у нас проект, это между администрацией Камрадского района и неправительственной организацией Terra de Home. Мы модернизировали за счет грантовых средств 2 кабинета в ремесленной школе. Кто не знает, ремесленная школа у нас находится в доме Башкана. Там полностью модернизированы 2 кабинета. Эти 2 кабинета полностью экипированы, если так можно выразиться, игрушками, то есть различными предметами досуга для детей. И туда могут приходить и заниматься. Там есть человек, который занимается с детьми. И туда могут приходить и проводить досуг дети не только, которые являются воспитанниками или учениками нашего Дома творчества, то есть абсолютно любой ребенок может прийти посетить. Это было одно из условий доноров, что доступ должен быть открыт для любого ребенка, для любого человека, который хочет прийти, просто поиграть в настольные игры, порисовать, полепить что-нибудь, провести время в приятной обстановке. Поэтому приглашаем. Можете приходить, посещать. В будний день, в эту жару, да, у вас можно спрятаться в любое от жары время. и поиграть, провести с пользой Да, можно время. прийти, провести с пользой время, посидеть, пообщаться, как я уже сказал, что-то, заняться чем-то творческим. Есть человек, который в этом поможет. На такой позитивной ноте мы с вами завершаем этот эфир. Ваши пожелания, ваше обращение к жителям Гагаузии, Камрадского района прежде всего, Вадим Константинович. Я хочу пожелать нашим жителям мира, добра в первую очередь. И, конечно же, надеяться на лучшее. И верить в то, что Гагаузию ждут хорошие времена. У нас все большое еще впереди. Да, сейчас, конечно, есть у нас определенные трудности, те трудности, о которых мы говорили в начале. Но я думаю, что все-таки в конечном итоге сложится у нас хорошо. И главное, чтобы у нас был мир, терпение и, конечно же, надежда. Ну и, конечно же, всегда надеемся на наших жителей, на их поддержку и в том числе на их идеи, то, что они тоже должны нам как-то подсказывать и говорить, в каком направлении двигаться, а мы уже будем выполнять, скажем так, поставленную задачу и поставленную работу перед нами. Вадим Константинович, я вас благодарю за это интервью, за участие в нашей программе. Наш эфир подошел к концу. Мы желаем всего доброго всем нашим слушателям и телезрителям. И до скорых встреч в эфире ГРТ. Беседы на актуальные темы, обсуждение вопросов о жизни и развитии Гагаузии. Все это и многое другое в программе «Диалог в студии».